सब एक साथ यहाँ पे सब होगा Turuk bosungni putu camu dia murungni bisingko kaisa engka Saudi Arabia hani Mekkawo host surimo pandao thangi dia lemini sui lemini Tripura hasini bo hanyo hapangni chubai Mekkawo thangui surikya khorok sara chi June talni thangai chini salmariwo thangmani July talni tal salmari tangsalo Tripura sopakya Talsani yaklo hasio phai sopakya nognokni borokbai malakya Agartala Bidi Bikram Birkhung kholawo Borno lamsugukya TRPCL ni chairman boromgonang patalko nanjomatia khumthob yakori hamjamoni maribai lapsugjaka Talsani yaklo hasio ki filmani bai belekino khas ranglaja hojo thamairo nainidi chitma phlibo नमस्कार नमस्ते आज टिप्रा की तरफ से हम लोग का हज कमेटी हज यात्री 109 जाति रवाना हुआ था लास्ट 12 जून तो आज से वापस भी रहे अपने स्टेट पर सिर्फ त्रिपुरा से 109 जाति यहाँ से रवाना हुआ था आज से वापस आया तो इन लोगों को सबको मेरा दिल से इन लोग को शुभेच्छा अच्छी तरीके से उन लोग वापस आए फिर अपना धरती में इसलिए इन लोग को शुभेच्छा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद थी और सुनकर और भी अच्छा लगेगा पूरा इंडिया से 1,78,200 समथिंग और जाति में अटेंड किया ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे सेकुलर कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री यही एक सिम्टम है एक प्रतीक है सिम्टम है हम लोग का त्रिपुरा की तरफ से भी और हज में ही शामिल होते हैं इस बारी ये हम लोग का चेयरमैन का थ्रू से ये हज यात्री सभी रवाना हुआ और हम लोग का ये हदीस ये लोग का सब नेतृत्व में ये त्रिपुरा की तरफ से हज यात्री में शामिल हुआ था तो आज मैं बहुत खुश हूँ ये हज यात्री को मैं वेलकम करने मिला सुजुक मिला भगवान ने मुझे सुजुक दिया था 61 हम लोग का हज यात्री का साथ यहाँ से हम एयरपोर्ट से जा रही हूँ तो आने वाला दिन में भी त्रिपुरा में सुख समृद्धि और शांति कामना करती हूँ और इसी तरह त्रिपुरा में और भी आगे समृद्धि हो यही हम लोग का कामना है और मोदी जी का मकसद भी यही है ये श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए जो कोशिश है श्रेष्ठ त्रिपुरा सबको लेकर ही श्रेष्ठ त्रिपुरा होगा और कोने जितना भी अनडेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट करना और अपना कल्चर संस्कृति धर्मीय सबको सम्मान करना वही भारत की संस्कृति है तो ये संस्कृति को सुरक्षा करना सम्मान करना हम लोग का हर व्यक्ति का ही वो जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी के नाते हम लोग आज सब शामिल हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट আচ্ছা আমরা তো ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি বা শুনতে পেয়েছি যে আপনাদের একটা হজ বলে কমিটি আছে আপনাদের যে মুসলমানদের তো সেই হজ কমিটি কেন করা হলো বা মানে কি হতে পারে কি আশা আছে আমাদের ত্রিপুরার হজ কমিটি আছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অল ইন্ডিয়া হজ কমিটি আছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের অথরাইজ তো এই হজ কমিটির মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরার এবং অল ইন্ডিয়ার যত হাজিরা আছে মক্কা শরীফে যে হজ করে তাদের আসা যাওয়ার সম্পূর্ণ সরকারিভাবে তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা তারা দেখাশোনা করে এবং হাজিদের কোথাও কোনো সমস্যা হলে ইন্ডিয়ান ফরেন মিনিস্টার পক্ষ থেকে হজ কমিটির পক্ষ থেকে বছরে কয়বার হয় আপনাদের এই বছরে একবার তাদের হজ পালন হয় মানে প্রত্যেক বছরে কতজন করে যান আপনারা আমরা গত বছর ত্রিপুরা থেকে 152 জন গিয়েছিলাম হাজিরা আর এই বছর 100-এর উপরে 110 জন সম্ভবত গিয়েছে কতদিন থাকতে হয় ওইখানে হজের টোটাল প্রোগ্রামটা আসা যাওয়া সব মিলিয়ে প্রায় তারা গিয়েছেন কোথায় সৌদি আরব তারা সৌদি আরবে মক্কা শহরে মদিনা শরীফে দুটো শহর আছে মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ সেখানে যায় এবং হজের যে কাজগুলো যেখানে যেটা করার নিয়ম সেটা সেখানে তারা পালন করে আচ্ছা ওইখানে গিয়ে কি করার নিয়ম একটু বলতে পারেন অনেকেই তো বুঝতে পারছেন না তাই জিজ্ঞেস করছি ওখানে হজের মূল কাজগুলো হলো সেখানে মক্কা শরীফ আল্লাহর ঘর আছে আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে তারা চক্কর দেয় সেখানে প্রার্থনা করে নামাজ পড়ে আর আরাফার ময়দানে সেখানে সারা পৃথিবীর সমস্ত কান্ট্রি থেকে যতগুলো হাজি আছেন সেখানে সমবেত হন সেখানে নামাজ পড়েন এবং বিশ্বের মালিকের কাছে বিশ্বের অধিপতির কাছে আমাদের আল্লাহর কাছে সারা বিশ্বের শান্তি এবং মঙ্গলের জন্য সেখানে দোয়া করেন প্রার্থনা করেন সারা বিশ্বের জন্য শান্তি কামনা করেন
আপনার পরিচয়? আমার নাম মোহাম্মদ খাইরুল বাশার। বাসা কোথায়? সোনামুড়া। সোনামুড়া থেকে। কার জন্য এসেছেন এখানে? আমি আমার খালাম্মা এবং খালু, পুরুষ মহিলা সবাই মিলে যাওয়া যায়। সবাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। খাদিমুল হুজ্জাজ এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হজ কমিটি এবং ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি খাদিমুল হুজ্জাজ হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে যে দায়িত্বটুকু দেওয়া হয়েছিল যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরাবাসী ভারতবাসীর জন্য ওইখানেও দোয়া করা হয়েছে, এখনও দোয়া করা হচ্ছে যেন ত্রিপুরার মধ্যে আমরা যেভাবে এখন শান্তিতে আছি ভবিষ্যতে যেন পাহাড়ি বাঙালি হিন্দু মুসলমান সবাই মিলেমিশে যেন একসাথে বসবাস করতে পারি তার জন্য দোয়া করা হচ্ছে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা আকিবাতুল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। আয় আল্লাহ ইয়া রাহমার রাহিমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আয় আল্লাহ তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মাওলা করিম। আয় আল্লাহ তুমি নমস্কার, যতনা খুলুকগার। আজকে আমাদের বাৎসরিক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 109 জন হজযাত্রী হজে গিয়েছেন। তারা গত পরশুদিন ভোর 5টার সময় জেড্ডা থেকে তারা কলকাতা এসেছেন। আজকে 3টা ফ্লাইটে সবাই 109 জন হাজি আজকে ত্রিপুরাতে অবস্থান আমাদের কলকাতা থেকে আগরতলা এসেছেন। আজকের এই লাস্ট প্রোগ্রামে, এটা আমাদের লাস্ট প্রোগ্রাম 3টা ফ্লাইটের মধ্যে লাস্ট ফ্লাইটে এবং আবাতাল কন্যাজি যে প্রত্যেকটি হাজি সাহেবদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন, মানে উনি মত বিনিময় করেছেন এবং দোয়া এবং আশীর্বাদ চাইছেন, ফলুকা চাইছেন। তার জন্য আমি রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে হাজি সাহেবদের তরফ থেকে ওনাকে দোয়া এবং আশীর্বাদ করছি। ওনার যে সঙ্গীতের মানসিকতা, এটা ত্রিপুরার জন্য একটা দৃষ্টান্ত। উনি নিজে স্বেচ্ছাভাবে আমাকে অনেকদিন বলছে আমাদের ধর্মীয় যে সংস্কৃতিগুলির প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার জন্য। তার জন্য পরিশেষে আমি আবারও আবাতাল কন্যাজিকে রাজ্যের হজ কমিটির পক্ষ থেকে এবং হাজিদের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি অন্তরঙ্গ থেকে। রাজ্যে হজ কমিটি তৈরি করেছেন আপনারা, কত বছর হয়েছেন? এটা প্রতি 3 বছর, মানে মেয়াদ হলো 3 বছর, যেহেতু আমাদের 1 বছর হয়ে গেছে, এভাবে আরও 2 বছর আছে। 3 বছরের জন্য কমিটি গঠন হবে। তারপর নতুন করে আরো কমিটি গঠন করা যায়? 3 বছরের মধ্যে 3 বছর পর এটা রিফর্ম হয়। কমিটিতে কতজন করে থাকেন আপনারা? এটা পরিস্থিতি বুঝে হয়। ভালো। কতজন গিয়েছিলেন আপনারা? হজযাত্রী গিয়েছেন 109 জন। কমিটি যেমন মেম্বার গিয়েছে, এবার 4 জন মেম্বার গিয়েছে। এর আগে যাওয়ার সময় 5 জন মেম্বার গিয়েছিলেন। কত তারিখে গিয়েছিলেন? গত 12 তারিখ। সেখানে গিয়ে কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন সরকারের তরফ থেকে? আমরা এখান থেকে ত্রিপুরা থেকে আমরা ক্যালকাটা পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমাদের হজ কমিটি এবং রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি বরণীয় বস্তু হলো ভারতবর্ষের মাস্টার অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মোদিজি এবং ত্রিপুরার যে পপুলার সিএফ। এবং যেহেতু আমি হজ কমিটির দায়িত্ব পেয়েছি, 1 বছর হয়েছে, অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন, মানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য। যেমন বিভিন্নভাবে অল ইন্ডিয়া হজ কমিটি এবং রাজ্য হজ কমিটি বিভিন্নভাবে, রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। এবং আমাদের দায়িত্ব ছিল ক্যালকাটা পৌঁছানো এবং আনা পর্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল। এটা রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব। আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, মাস্টার ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মোদিজিকে, যে এই সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য অন্তরঙ্গ 1000 কোটি ধন্যবাদ। Hajj Committee of Tripura, as well as the CM of Tripura, Chairman of Tripura Hajj Committee, and Executive Officer Abiduddin Sahib. We are very happy for their service. We get well service from Government of Hajj Committee of India. I also thanks Modi ji and other Government of India for giving their best service to us, and we are very happy on them. Thank you. वापस आया, नमस्ते। शुभेच्छा लगायची नाही. आइए किती तारख करते? थैंक यू दादा। धीरे धीरे जाओ, गेट खुलবে না, হ্যাঁ, গেটের সামনে থাকবে, একসাথে আমরা না, আমরা তো আগে দিচ্ছি।
खत्म कर देंगे। হ্যাঁ আচ্ছা গাড়িটা কোন আচ্ছা ঠিক আছে একটা ফোন দাও আমি একটু ব্যস্ত আছি আমাদেরকে যেভাবে সফর সহজ করার জন্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তুমি তাহাদেরকে আল্লাহ আরও বেশি বেশি করে এইভাবে ভবিষ্যতে হজ যেন সহজভাবে করতে পারে, যাতে সবাইকে আরও বেশি বেশিভাবে আল্লাহ আরামদায়ক ব্যবস্থা করে দিতে পারে, সেই তৌফিক তুমি তাদেরকে দিয়ে দাও। এ আল্লাহ পরিশেষে আবার বলছি মাওলা তুমি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তি নাজিল ফরমাও। এ আল্লাহ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দু মুসলমান আল্লাহ খ্রিস্টান বাঙালি পাহাড়ি সবাইকে মাওলা ভাই ভাই হিসাবে চলার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে ভাই ভাই হিসাবে চলার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের অন্তরের নেক আশাগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আমিন আমিন রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। ঠিক আছে थैंक यू सो मच। दो में याद करना आप भी लिया है, एक बार तो लिया है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोग यहाँ पे आया है और बहुत हमारे लिए 2-3 घंटे इंतजार किया है, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से इसलिए आपकी तरफ से हम भी दुआ की हमारे लिए भी प्रार्थना करना है, आपके ईदगाह में जाके या तो मंदिर में जाके हमारे लिए भी दुआ करना, ठीक है। थैंक यू।